श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन ते पवित्र हजूरी दे विच साजी नवाजी साध संगत सब तो पहला फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज मैं इत्थे कोई शक्ति प्रदर्शन करनी आए, कोई राजनीतिक फंक्शन नहीं हैगा। अज एक उस पवित्र कारज लई इत्थे मैं हाज़री लवाउण आया जिहड़ा कि 22 साल पहला संत बाबा सीचेवाल जी ने शुरू किया। वो पवित्र वेई जिथे गुरु नानक साहब ने इशनान किया, तो फिर जिस तरह बाबा जी ने कहा आने वाली पीढ़ियां नूं असीं की जवाब देवांगे, शर्मनाक होवांगे उन्हां अगे। बहुत बार ਲੱਖਾਂ बार करोड़ां बार एक दिन दे विच गुरु नानक साहब का ये वचन पढ़िया जाता है पूरी दुनिया च, जिथे जिथे भी गुरु साहब गुरु पानी पिता माता धरत महत। सो असी इधर बच्चे ना कोई चुप कर, असी पता नहीं किहड़ी दौड़ च पै गए, अगे लंघण दी दौड़ च पै गए। ये नहीं पता करते कि इस दौड़ दे विच जे अगे लंघांगे तो अपने बच्चों लिए की छड्ड के जावांगे। असीं अपना कूड़ा कंध दे परले पासे सुट के ये कह दिंदे आ कि असीं सफाई करती, पर कंध दे परले पासे तो गंद पाता ना। वातावरण संभालण दी उन्हां वेले ऑक्सीजन की किवें त्राई त्राई मची सी, सिलेंडर नहीं मिलते सी, साह लैण वास्ते सानू अज मेरी आवाज़ ज़्यादा आउंदी है क्योंकि इहदा फर्क ये है, तैनू थोड़ा लोहे का वजदा है, तू सोना है, वो तेरे लिए बगाना है। इस बगानियां का काम ही दुख देना हुंदा है, बगानियां का काम ही कुटना हुंदा है। इस करके तेरे लिए ये कोई खास गल नहीं। मेरी आवाज़, मेरा दर्द, मेरिया चीकां तां ज़्यादा ने, तां ज़्यादा उच्चियां ने, मैनू मेरे आपदे ही कुटदे ने, क्योंकि थोड़ा भी लोहे का, कुटना भी लोहा है उन्हें। सो पंजाब का दुख सब तो वड्डा यही है कि सानू साडे आपदियां ने लुट्टिया। बगाने वालों का असीं झल लेंदे कोई नहीं, उन्होंने काम ही लुट्टण आए सी जंगल बचाउण दे। ते आउण वाले दिनां दे विच असीं ये भी अपील कर रहे हैं क्योंकि अजकल बूटे लाने का टाइम है, नवे बूटे लाने का, कि हर बिजली के कनैक्शन ते घट्टो घट्ट 5 दरख्त उत्थे होण ना। पहला हुंदे सी, डेक हुंदी सी, निम हुंदा सी, कोई ना कोई होर दरख्त हुंदा सी, उहदे मंजे थल्ले उहदे छां थल्ले बह के रोटी खांदे सी। हुण तां मंजे जिन्नी थां भी नहीं छड्डी, सारा ही झोना। साग विकण आउंदा पिंडां च, शहरां चों मूलियां छल्लियां विकण आउंदियां ने, जिहड़ियां पहलां आपां डंगरां नूं पा छड्डदे सी, इंनियां कौन खाऊगा, हुण मक्की इन्नी हुंदी सी। सो ये बदलना पऊगा। इहदे वास्ते कल्ला भगवंत मान नहीं उहदे ते ना छड्ड दिओ कि बस तू ही बदलना है, तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ सहयोग चाहिदा है, तां यह बदलूगा। कुखां विच धीआं ते धरती विच पानी, जे ना संभाले समझो खत्म कहानी। सो अज मैनूं ये दसदियां बड़ी खुशी हो रही है कि बाबा जी कल नूं उस जगह ते जा रहे ने जिथे कानून बनते ने, ते कल नूं राज सभा दे विच
ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਵੀ ਤੇ ਉਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ, ਉੱਪਰਲਾ ਹਾਊਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਆਇਓਡੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਪਰੇਅ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਉਂਕ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਨੌਲੇਜ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਉਂਕ ਬਹੁਤ ਘਟੂਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਵਹਿਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੇ ਖੇਤ ਦਰਖਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਊਮਰ ਫੈਲ ਗਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਬੂਟਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 10-12 ਫੁੱਟ ਦੇ ਬੂਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਏ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟ ਕਰੂਗੀ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕੋਦਰ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਚਾਨਕ। ਧਰਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ। ਨੀਅਤ ਬਦਲ ਗਈ, ਪਰ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਅਤ ਆ ਗਈ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੇਘ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਮੁੜ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਮੇਘ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਮੁੜ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਪੰਛੀ ਸਾਰੇ ਉੱਡ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਰਖਤ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਰਖ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਬਚਪਨ 'ਚ ਖੇਤ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਲੇ, ਬੇਰੀਆਂ, ਟਾਲੀਆਂ, ਨਿੰਮ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸੁਰੰਗ ਵਾਂਗੂ ਐ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹਨੂੰ, ਰੇਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੱਕਤੀਆਂ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਡਾਫ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ 500 ਕਿੱਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਬਹਾਅ ਰੋਕਤਾ। ਉਹ ਰੋਕਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਫਿਰ
ਆਪਦਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਹੋਟਲ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਮਾ ਛੱਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਾਣੇ ਬੜੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਛਡਾ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਏਰੀਆ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਲੈ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਪੱਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢਣਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪਲਾਟ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ 10 ਲਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਹਾੜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਸੁਣਨਾ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਾਲੀ ਵੇਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਤਿਣਕੇ ਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੀਤਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਣ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਓ ਜੀ, ਆਪ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ, ਕੌਮ ਨੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਪੈ ਜੇ, ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਪ ਮਨਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜੇ 12-1 ਵਜੇ ਕਦੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੋਝ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਦੁੱਖ ਸੁਣੀਏ, ਜੇ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਲਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣ ਜੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਪੁੰਨ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੇਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਦੀ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਧਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਗਿਓਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਧਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਛਾਵਾਂ ਮਿਟਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਢਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਧਨੀ ਹੋ ਤੁਰ ਗਏ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜੇ ਨਾਨਕ ਹੱਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ।
ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕੌਣ ਤੋੜਦਾ? ਫਿਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਫਰਕ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ? ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਤੇ 0.01% ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਭੂਟਾਨ, ਇਰਾਕ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ GPS ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਤੁਰੇ ਗਏ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਓ, ਸੱਚ ਦੀ। ਸੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਿਜ਼ਕ ਬਖਸ਼ਦਾ ਰਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾਈਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਪੈਨ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪੈਨ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਪਾਈ ਇਹ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਣਜਾਣੇ ਆ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਰੋਕ ਲਿਓ, ਮੋਢਾ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਓ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਓ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਯਾਰ ਫਲਾਨਾ ਲੁੱਟੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਵੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜੀ? ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਲੁੱਟੀ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਬਸ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ, ਕੁਛ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਮੈਥੋਂ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਤਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਮੈਥੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅਖੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਿਖਾਂ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਫਿਰ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਵਾਇਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਫਾਰਮਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਵਾਇਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹਮੈਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅੱਧੀ ਹਮਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ, ਤਾਈਓ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਈਵ ਕਰਤੀ, ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਲਾਈਵ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੌਣ ਕੀ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਰਤੀ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ? ਦੱਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ?
ਆ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ ਜੀ? ਆ ਰੇਤੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ, 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 1 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਆਊਗਾ। 74 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ 51 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਛਪਾਈ, ਪੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਲੀਕੇਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਫੀਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ। ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਐਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਐਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਕਾਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੂੰਜਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੁਣੂਗਾ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਲਈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਲਈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇ। ਮਿਸ ਚੱਕ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਨਿਰਮਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕ ਜਾ 2 ਮਿੰਟ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਜ ਜੀ, ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਜੈਂਪਾ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, OSD ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੰਮਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ MLA ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਕੜ ਕਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ